गुरु की संगत वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मन टिकाइए थोड़ा जिहा। हम अंधले अंध बिखै बिखराते, क्यों चालें गुर चाली। सतगुर दया करे सुख दाता, हम लावै आपन पाली। गुर सिख मीत चलो गुर चाली, मीत चलो गुर चाली। जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। सो आपां विषय नूं अगे तोरदे होए गुरु परमेश्वर दे चरनां दा ओट आसरा लैके रल मिल के विचार साझी करदे अगे। जिवें आपां आरंभ विच पढ़िया सी भी आपां जीव 5 रोगां च ग्रसे होए आ। वो 5 काम क्रोध लोभ मोह हंकार ने। अगे इन्हां दी एक्सटेंडिड फैमिलीज़ भी ने। गुरु पातशाह ने भी ये बचन बख्शिश किया है, इत्थों बचन की जुगत भी सानू बख्शिश की है। इस देही अंदर 5 चोर वसें, काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा। अमृत लूटें मनमुख न बूझें। अमृत मीनस जिहड़े आपां शुभ गुण संगत विचों इकत्तर कीते हुंदे ने, कहंदे वो लुट लेंदे ने, उन्हां नूं खत्म कर दिंदे ने, साडे कोलों डिसपोजैस कर लेंदे ने। जे आपां इन्हां दे वस विच आउणे आ। कोई ना सुणे पुकारा, कहंदे अपनी मन की मत के पिछे तुरन वाले बंदियां नूं आ गल समझ नहीं आउंदी भी आपां लुट्टे जा रहे हैं। इन्हां नाल दोस्ती पा लेंदे ने, ते जदों लुट्टे जांदे ने ते पुकार करदे हैं, कहंदे गुरु परमेश्वर तो इलावा होर कोई बचाउण वाली हस्ती नज़र नहीं आउंदी, कोई सुणदा ही नहीं पुकार। बाकी इन्हां सामणे बड़े निगूणे ने, निमाणे ने, कोई बचा सकदा ही नहीं। अंधा जगत अंध वरतारा, कहंदे अगियान विच अन्ना होया जग जिहड़ा है वो अन्नियां वांग विहार करदा है। उन्हां दी कंडक्ट, उन्हां दा वर्तन विहार अन्नियां वल गई है। बाज गुरु गुबारा, और पूरे गुरु तो टुटिया होया मनुख मानो अगियान दे हनेरे गुबार धुंद विच भटकदा ठेडे खांदा है। कहंदे उहनूं किवें फिर बचना किवें है। मेरे मन गुर शब्दी हर पाया जाए। हे मेरे मन आ गल समझ लै, इन्हां तो बचण दी और इन्हां तो बच के अपने निज घर महल पावो सुख सहजे बौर ना होएगो फेरा। जिथे आपां जाना, जिथों आपां आए हैं, उत्थे तक पहुँचण लई कहंदे होर कोई रस्ता नहीं, होर कोई जुगत नहीं, होर कोई वाली वारस नहीं जिहड़ा उत्थे उंगल फड़ के पहुँचा देगा। मेरे मन गुर शब्दी हर पाया जाए, बिन शब्दै जग रुलदा फिरै। आ बचन गुरु साहब ने बहुत थावां ते शब्द की बरकत बख्शिश समझाउण लई सानूं बख्शिश कीते ने। बिन शब्दै जग बरलिया, कहना कछू ना जाए। बरलिया हुंदा जे कमला होया, पागल होया, हाइपर होया, उन्हें पता ही नहीं की करना है, किते मार देगा, किसी के कपड़े फाड़ देगा, किसी कुछ कर देगा। कहंदे शब्द तो टुटे होए जीव पागलों वांग कमलियां वांग बौरे होए जगत ते फिरदे ने। बिन शब्दै जग भुलदा फिरदा दरगाह मिले सजाए। ते दरगाह विच फिर सजा याफ्ता हुंदा, जिवें आपां हुणे बचन साझा कीता सी, अवर करतूत सगली जम डानै, गोबिंद भजन बिन तिल नहीं माने। और एक बचन आपां बाबा फरीद जी का साझा कीता सी, फरीदा तिन्ना मुख डरावणे, जिन्हां विसारियो न नाओ, ਇੱਥੇ दुख ਘਨੇਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਠੌਰ ਨਾ ਠਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਲਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਹੈਂਡਸਮ ਸਮਾਰਟ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਡਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਭਿਆਨਕ ਨੇ, ਕਰੂਪ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਧਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦਮਈ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਘਨੇਰਿਆਂ, ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਘਨੇਰੇ, ਅੱਗੇ ਠੌਰ ਨਾ ਠਾਉ, ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਮਨੁੱਖ,
ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ, ਛਲ ਕਪਟ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਛਲ ਕਪਟ ਕਰਦਾ। ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰਤਨ ਲਿਆਵੈ, ਸੁਤਦਾਰਾ ਪੈ ਆਨ ਲੁਟਾਵੈ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਅੰਤ ਨਿਬੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈ ਲੀਜੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਭ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਗੁਨੇਗਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹਦੇ ਦਰ ਕਰਤੇ। ਸੋ ਬਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਟ ਨੇ, ਔਗਣ ਖੋਟ ਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਵਾਈਸਸ ਨੇ, ਇਹ ਖੋਟ ਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਖਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਖੋਟ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜੁਗਤ ਵਰਤਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਟਿਓਂ ਖਰੇ ਕਰੇ, ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਨਹਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸੰਵਾਰੇਗਾ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਵੋ ਇਹ ਮਨ, ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਦਾ। ਕਬੀਰ ਮੰਮਾ ਮਨ ਸਿਉ ਕਾਜ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਦੇ ਸਿਧ ਹੋਏ, ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸਿਉ ਕਹੈ ਕਬੀਰਾ, ਮਨ ਸਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕੁਸੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਵਿਗਾੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਲੁਕਿਆ ਬੈਠਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਟਿਓਂ ਖਰੇ ਕਰੇ, ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਨਹਾਰ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਚੋਰ ਲੰਪਟ ਦੁਸ਼ਟ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਦੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਲੈਕਚਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਭਰਿੰਗ ਪਤੰਗ ਕੁੰਚਰ ਏਕ ਦੋਖ ਵਿਨਾਸ਼, ਪੰਚ ਰੋਗ ਅਸਾਧ ਜਾਮੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੇਤਕਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਜੀਵ ਵਿਚਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਔਗਣ ਕਰਕੇ, ਮ੍ਰਿਗ ਨੂੰ ਘੰਡੇ ਹੇੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਉਹ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਖੋ ਬੈਠਦਾ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਾਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਜੀਭ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੰਡੀ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਤੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਮਾ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਲੋ 'ਤੇ ਭਰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਤੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦਾ, ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਵੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਵਸ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਲਬੂਤ ਕੀ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਲਬੂਤ ਕੀ ਹਸਤਨੀ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ, ਚਲਤ ਰਚਿਓ ਜਗਦੀਸ਼ ਕਾਮ ਸੁਆਏ, ਗਜ ਬਸ ਪਰੇ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ, ਅੰਕਸ ਸਹਿਓ ਸੀਸ। ਹਾਥੀ ਵੈਸੇ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸੌਫਟ ਜਿਹਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਟੋਹ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਰ ਰੱਖਾਂਗਾ ਖੁੱਭ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਇੰਨਾ ਸੈਂਸੀਬਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਮ ਦੇ ਵਸ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਗੱਤੇ ਦੀ, ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਹਸਤਨੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਘਾਸ ਫੂਸ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਹਸਤਨੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲ ਐਲੀਫੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਉਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਉਹ ਕਾਮਵਸ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ, ਉਹ ਟੋਏ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਭਾਣਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫੀਡ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਟੇਮ ਕਰਕੇ, ਪਾਲਤੂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਢੋਣ ਦਾ ਚਾਕਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਸੇਵਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਨੌਕਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਬਲਵਾਨ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਵੀ ਭਿੜ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ, ਬਲਵਾਲ ਨਾਲ ਭਿੜ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੰਡ ਦੀ ਚੋਟ ਮਾਰ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮਿੱਧ ਕੇ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਮਹਾਵਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਹਾਥੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆਪਾਂ ਲੋਭ ਦੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਮਰਕਟ ਮੁਸ਼ਟੀ ਅਨਾਜ ਕੀ ਲੀਨੀ, ਹਾਥ ਪਸਾਰ
छूटन को सहसा परियो नाच्यो घर घर बार, समझ मन बौरा रे विखै बाच हर रात, समझ मन बौरा रे। हे कमले मन समझ ला, इन्हां विषय विकारां नूं त्याग दे, नहीं तां तैनूं आ जो मिसालां दे रहे हैं। लोभ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨਾ ਫੁਰਤੀਲਾ, ਇੰਨਾ ਏਜਾਈਲ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰੀ ਦੂਜੇ ਦਰਖਤ ਤੇ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਦਰਖਤ ਤੇ, ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੀਕਨੈਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਭੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਉੱਤੋਂ ਤੰਗ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਕੁੱਜੀ ਲੈ ਕੇ, ਥੱਲੋਂ ਖੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਨੈਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਰੈਮਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪੁੱਟੇ ਤਾਂ ਪੁੱਟੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਚਨੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਆਪ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੂਰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਣਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਠੀ ਅੰਦਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਛੋਲੇ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਸਟ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਰੀ ਹੋਈ ਮੁੱਠੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਮੂੰਹ ਛੋਟਾ ਕੁੱਜੀ ਦਾ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਚੀਕਦਾ, ਚੂੰ ਚੂੰ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਂਦਰ ਲੋਭ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਦਾਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਭ ਦਾ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਫਿਸਟ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੂਰੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਚੂੰ ਚੂੰ ਕਰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਫਸ ਗਿਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਾਲ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਪਾਣਾ ਰੱਖਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਟੇਮ ਕਰਕੇ ਪਾਲਤੂ ਬਣਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਔਗਣ ਕਰਕੇ ਆ ਜੀਵ ਗਰਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜ ਰੋਗ ਅਸਾਧ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕੇਤਕ ਆਸ। ਅਸਾਧ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜੋ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਸਿਆਣਪ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ, ਨੈਵਰ ਐਵਰ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ, ਸਰਵਰ ਪੰਖੀ ਹੇਕੜੋ ਫਾਹੀ ਵਾਲ 50। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸੋਦਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ ਭਈਲੇ ਨਿਵਾਸਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨੇ ਕੀਆ ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗਨੀ ਚਾਲੈ ਹਮ ਦੇਖਾਂ ਤਹਿ ਡੂਬੀਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਹੈ, ਅਗਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁੱਭ ਗਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਫਸਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ 'ਚ, ਨਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੈਰ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਐਸਾ ਗਹਿਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁੱਭ ਗਿਆ, ਫਸ ਗਿਆ। ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ ਹਮ ਦੇਖਾਂ ਤਹਿ ਡੂਬੀਲੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਐਸੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤਿੱਥੈ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਰਖ ਅਗਨੀ ਉਦਰਮਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਦੋਸਤੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੈ ਹਰ ਆਰਾਧੀਐ ਤਿੱਥੈ ਹਰ ਮਿੱਤ ਸਹਾਈ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ ਹੋਰਤ ਵਿਧ ਲਿਆ ਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ, ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ, ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ, ਕੀਰਤ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰੇਗਾ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋਗੇ ਉਹ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਰਵਰ ਪੰਖੀ ਹੇਕੜੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਪੰਖੀ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਆ ਪੰਜੋ ਫਾਹੀ ਵਾਲ 50, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵੀ ਅੱਗੋਂ। ਇਹ ਤਨ ਲਹਿਰੀ ਗੱਡ ਥੀਆ ਸੱਚੇ ਤੇਰੀ ਆਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੋਭ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਲੋਭ ਲਹਿਰਤ ਨੀਝਰ ਬਾਜੈ ਕਾਇਆ ਡੂਬੈ ਕੇਸਵਾ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦੇ ਤਾਰ ਗੁਮੰਦੇ ਤਾਰ ਲੈ ਬਾਪ ਬੀਠਲਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਲੋਭ ਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਕਾਮ ਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ 'ਚ ਗੋਤੇ ਖਾਨਾ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਆਸ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗੁਰੂ ਜੀ,
ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਔਗਣਾ ਦਾ ਭਰਿਆ, ਸੁਣੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤਰਲਾ ਕਰਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸੁਣੋ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਪਲਿਟ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਸੁਣਦਾ ਉਹ। ਖਾਮੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਸਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਉਸ 'ਤੇ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਾਨੁ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨ, ਦੇਵਨ ਕੋ ਏਕ ਹੈ ਭਗਵਾਨ। ਇੱਕੋ ਉਹਦੀ ਆਸ ਰੱਖ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਪੰਚ ਵਿਖਾਦੀ ਏਕ ਗਰੀਬਾ, ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ, ਖੇਦ ਕਰੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਵੇਂ, ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਦੁਆਰੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੰਮਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦਾ ਮਾਣ ਗੁਮਾਨ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਆਫਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਖੈਬੜਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਫਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਜੰਮਦੇ ਦੂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਅਫਰਿਓ ਜੰਮ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਈ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦੈ ਨੇੜ ਨਾ ਆਈ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੈ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਭਾਗੈ, ਮਤ ਮਾਰੇ ਹਰ ਜਿਉ ਵੇ ਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਨਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੀਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਬਲੀ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਨਿੰਗ ਨੇ, ਛਲ ਵਲ ਛਲ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਟਿਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੇ ਜੀ ਨਾਲੇ, ਨੇੜੇ ਫਟਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ। ਅਫਰਿਓ ਜੰਮ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਈ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦੈ ਨੇੜ ਨਾ ਆਈ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੈ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਭਾਗੇ, ਮਤ ਮਾਰੇ ਹਰ ਜਿਉ ਵੇ ਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੇਗਾ, ਮਾਰੇਗਾ, ਕੁੱਟੇਗਾ। ਹਰ ਜਿਉ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਸਿਰਕਾਰਾ, ਇਹ ਜੰਮ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਵੇ, ਹੁਕਮੇ ਕੱਢਦਾ ਸਾਹਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਵਾਹ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖ ਜਾਏ। ਸੋ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਘਾਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ, ਟੂਣਿਆਂ, ਤਬੀਤਾਂ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਬਿਆਣਿਆਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਸੋ ਕਾਲ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਔਕੜ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਜੇ ਚਾਕਰ ਸੇਵਕ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਾ ਤੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਦੱਸੋ। ਜਾਂ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਉੱਚਾ ਹੋਈ, ਸੋ ਜਨ ਪਰ ਘਰ ਜਾਤ ਨਾ ਸੋਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਹਮਰਾ ਠਾਕੁਰ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਰਹਿਣ ਦਿਨਸ ਤਿਸ ਗਾਂ ਮੋਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਦਰਾਂ ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਉਹਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲੋਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ 5ਵੇਂ ਜਾਮ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਭਾਈ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਆ। ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਮੱਟੀ ਜੀ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਆਟੇ ਦਾ ਰੋਟ ਜਿਹਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੀਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਸਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਦੁੱਖ ਆਈਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਈਆਂ। ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਰੁੱਸ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਗਏ। ਤੈਨੂੰ ਪੀਰ ਆਹ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਪੀਰ ਇਹ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਅਡਿੱਗ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਤੇ। ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਰਬ ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਜਵਾਲੈ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਆ, ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵੀ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੋਏ, ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੋਏ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮੈਡੀਕਲੀ ਡੈਡ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਡ ਹੈ, ਲੈ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਰੇ ਨੇ। ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਦੇ ਕੌਮਿਆਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਰਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਸੂਕੇ ਹਰੇ ਕੀਏ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਟ ਸੰਚ ਜੀਵਾਏ। ਸੁੱਕੇ ਸੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਿਰਤਕ ਕੋ ਪਾਇਓ ਤਨ ਸਾਸਾ ਵਿਚਰਤ ਆਨ ਮਿਲਾਇਆ, ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਧ ਭਏ ਸਰੋਤੇ ਹਰ ਨਾਮਾ ਮੁਖ ਗਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਦੇਖ ਵਡਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੇ, ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਵਰਗੇ, ਮੁਗਧ ਗਵਾਰਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਟਿਕ ਹੋ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਰਸ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਰਸ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਕੋ ਰਸ ਹਰ ਰਸ ਹੈ ਆਇਓ, ਸੋ ਅਨ ਰਸ ਨਾ ਹੀ ਲਪਟਾਇਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਓਛੇ ਰਸ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ 'ਚੋਂ ਰਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਐ, ਅਕਲੀ ਪਾਈਐ ਮਾਨ, ਅਕਲੀ ਕੀਚੈ ਦਾਨ, ਅਕਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁੱਝੀਐ, ਅਕਲੀ ਪਾਈਐ ਮਾਨ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਵੀਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਚਨ ਹੈਗਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗਣ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਬਾਰੇ ਬਚਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਉੱਥੇ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਜਾਗਨਾ ਜਾਗਨ ਨੀਕਾ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਮੈਂ ਜਾਗਨਾ, ਤਿਆਗਨਾ ਤਿਆਗਨ ਨੀਕਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਤਿਆਗਨਾ। ਸੋ ਬਚਨ ਤੋਂ ਆ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਾਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੌਨ ਵਰਤ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਿਮਰ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਬਚਨ ਬਾਰੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਬਿਧਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੱਭਣਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਮ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਉੱਤਮ ਜੁਗਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਭਟਕ ਜਾਓਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਗਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੁਬਿਧਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਔਗਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡਲਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਨਿਪ ਦਾ ਈਵਲ ਇਨ ਦਾ ਬਡ, ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਬਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਪਣਪਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਲਸਟਫੁਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਔਰ ਉਹ ਖਿਆਲ ਟਿਕਦੇ ਰਹਿਣ, ਖਿਆਲ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਣਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬਦਫੈਲੀ ਕਰ ਦੇਗਾ ਮਨੁੱਖ। ਤੋ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਤ੍ਰਿਯ ਰੂਪ ਨ ਪੇਖੈ ਨੇਤਰ, ਸਾਧ ਕੀ ਟਹਿਲ ਸੰਤ ਸੰਗ ਹੇਤ। ਅੱਖੀਂ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ, ਪਰਤ੍ਰਿਯ ਪਰਤਨ ਰੂਪ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਮੈਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤ ਕੁੱਲ ਗੋਤ ਵਰਨ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਨਾਈ ਹੈ, ਛਿੰਬਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੈ ਤੇ ਕਮਜ਼ਾਤ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਮੀਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੀਚ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਕੁੱਲ ਗੋਤ ਵਰਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਕਿੱਤੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਿੱਥਿਆ ਸ਼ਰਵਣ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣੈ, ਮਿੱਥਿਆ ਹਸਤ ਪਰ ਦਰਬ ਕੋ ਹਿਰੈ, ਮਿੱਥਿਆ ਨੇਤਰ ਪੇਖਤ ਪਰਤ੍ਰਿਯ ਰੂਪਾਦ, ਮਿੱਥਿਆ ਰਸਨਾ ਭੋਜਨ ਅਨੁਸਵਾਦ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਮਿੱਥਿਆ ਸਭ ਭਏ ਸਫਲ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਲੈ। ਜੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈਣੀ ਹੈ।
ਔਰ ਉਸ ਲਈ ਇਹ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ, ਰਿਸਟੇਂਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਕੋਲੋਂ ਜੁਗਤ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ। 9 ਦਰ ਠਾਕੇ ਠਾਕ ਰਹਾਏ, 10ਵੇਂ ਨਿਜ ਕਰ ਵਾਸਾ ਪਾਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਟੇਂਟ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਾਏਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅੱਖਾਂ, ਇਹ ਕੰਨ, ਇਹ ਨੱਕ, ਇਹ ਜੇਵਾ, ਇਹ ਹੱਥ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧੁੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਸੁਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਠੀਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ, ਨੈਣੋ ਨੀਂਦ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ, ਸਵਣ ਸੋਏ ਸੁਣ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ, ਰਸਨਾ ਸੋਈ ਲੋਭ ਮੀਠੇ ਸਾਧ, ਮਨ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਬਿਸਮਾਦ। ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਕੋ ਜਾਗਤ ਰਹਿ, ਸਾਬਤ ਵਸਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਹਿ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਚੇਤਨ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਅਰਜਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਚੋਂ, ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਮਾਈ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੁਟਾਈ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੁਮੈ ਜੋਤ ਤਰੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਨਦਰੀ ਹਰ ਨਿਹਾਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਭਨੋ ਮੇਰਿਓ ਸੱਚ ਹੈ ਸੁਣਨੇ, ਨੋ ਪਠਾਏ ਸਰੀਰ ਲਾਏ, ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ। ਜਿਤ ਸੁਣੀ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਆ, ਰਸਨਾ ਰਸ ਸਮਾਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਟਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਡਿੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਿਲਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨੇ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਾਣਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਬ ਗੁਣਾ ਗੁਣ ਊਤਮੋ, ਕਰਤਾ ਦੂਰ ਨਾ ਪਿਖਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਉੱਤਮ ਗੁਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ। ਉਸ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਾਣਨਾ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤੇ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਾਲ। ਆਹ ਜਿੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜੀਵਤ ਹੈ, ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿੰਦ ਉਹ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੀ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਸਮਾਨ, ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਕਾ ਰੂਪ, ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਮਹਾ ਅਨੂਪ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਆ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਾਣਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਾਫਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏਗੀ, ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਲੁੱਟੀ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਘਰ ਦੇ ਲੁੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਕਿ ਉਹ 5 ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਘਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਾਣਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਸਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਨਹਾਰ ਪੰਚ ਬਟਵਾਰੇ, ਸੂਨੇ ਨਗਰ ਪਰੇ ਠੱਗ ਹਾਰੇ, ਉਨਤੇ ਰਾਖੈ ਬਾਪ ਨਾ ਮਾਈ, ਉਨਤੇ ਰਾਖੈ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਓ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਿੱਤਰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਭਰਾ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕੋਈ ਕਰ ਦੇਵੇ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਉਹ ਸੰਮਣ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ, ਜਾ ਤੂੰ ਕਹਦੇ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਘਰ ਬੰਦ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਦਰਬ ਸਿਆਣਪ ਨਾ ਹੋਏ ਰਹਤੇ, ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਲੁਕ ਜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਆ ਕੇ, ਘਰ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਿਆਣਪ ਚਤਰਾਈ ਨਾਲ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਦਰਬ ਸਿਆਣਪ ਨਾ ਹੋਏ ਰਹਤੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਓਏ ਦੁਸ਼ਟ ਵਸ ਹੋਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਬਲੀ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਲ ਜਾਓ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਰਲਣਾ? ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਧੋ ਜੈਸੇ ਮਧੁਪ ਮਖੀਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਛੱਤੇ ਤੋਂ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ, ਛੱਤੇ 'ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ
ਬਚ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਪੰਜੋ ਮਹਾਬਲੀ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜੁਗਤ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਸੂਰਮੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਆਤਮ ਜਿਣੈ ਸਗਲ ਵਸਤਾਂ ਕੈ, ਜਾਂ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਠਾਕੁਰ ਗਾਈਐ ਆਤਮ ਰੰਗ, ਸ਼ਰਣੀ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਨ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਨ ਸੰਗ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਤੂੰ ਵਿਸਰੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋ ਲਾਗੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਸਰਿਆ ਹੋਵੇਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਆ ਘਰ 'ਚ, ਔਰ ਇਹ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਪੁਕਾਰ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ, ਤਾਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੈ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਵਿਸਰੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋ ਲਾਗੂ, ਚੀਤ ਆਵੇਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਗਲ ਸਿਸ਼ਟ ਕੇ ਇਹ ਸਿਕਦਾਰ, ਰਾਮ ਭਗਤ ਕੇ ਪਾਣੀ ਹਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਕੇ, ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣ ਕੇ, ਗੁੰਡੇ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਦੇ ਨੇ। ਕੱਢੋ ਪੈਸੇ, ਦੇ ਦੇ ਇੱਧਰ। ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਐਂਠ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੱਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਠੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਹਾਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚਾਕਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਧੋਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਇਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ, ਉਹਦੇ ਪੱਗ ਮਲ ਮਲ ਧੋਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ। ਸੋ ਜੁਗਤ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ 5 ਦੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਬਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਛਿਨ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਾਣਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੁਕਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਕੇਸੋ ਕੇਸੋ ਕੂਕੀਐ, ਨਾ ਸੋਈਐ ਆਸਾਰ। ਰਾਤ ਦਿਵਸ ਕਹਿ ਕੂਕਨੇ, ਕਬਹੂ ਕਹਿ ਸੁਣੇ ਪੁਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੂਕੋ, ਪੁਕਾਰੋ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਚਾ ਲਓ ਬਚਾ ਲਓ ਬਚਾ ਲਓ। ਸੁਣੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਸੁਣੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਕਾਰੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪੁਕਾਰਨਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲਵੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤਾਂਗੇ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਰੋਜ਼ ਖੋਜਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ। ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣਾ ਔਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ, ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ, ਆਪ ਪਨੜੈ ਗਿਰਵਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇਖ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਔਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਬੁੱਝਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਰਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਰਾਂਗੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਰਾਂਗੇ, ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂਗੇ? ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਓਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਓਲਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬਾਪੂ ਨੂੰ, ਕੁਚਲ ਕਠੋਰ ਕਪਟ ਕਾਮੀ, ਜਿਉਂ ਜਾਣੈ ਤਿਉਂ ਤਾਰ ਸੁਆਮੀ। ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਸ਼ਰਨ ਜੋਗ, ਤੂੰ ਰਾਖੈ ਆਪਣੀ ਕਲ ਧਾਰ। ਜਾਪ ਤਾਪ ਨੇਮ ਸੁਚ ਸੰਜਮ ਨਾਹੀ, ਇਨ ਵਿਦੇ ਛੁਟਕਾਰ। ਗਰਤ ਘੋਰ ਅੰਤ ਤੇ ਕਾਢੋ, ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਨਿਹਾਰ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਗੰਦਗੀ ਦੀ, ਗਲਤਾਨ ਦੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ, ਗਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੁਨੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਪ ਤਾਪ ਨੇਮ ਸੰਜਮ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ, ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਔਰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ, ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਾਥ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਮਨ ਮਾਇਆ ਕੈ ਹਾਥ ਬਿਕਾਨੋ।
कि मैनू नहीं सुझ रहा मैं की करना की नहीं करना, समझ नहीं आ रही, कमला होया बौरा होया इन्हां दूतां दे वस हो के, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਵੇਚਣਾ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਧਨਵੰਤ ਨਾਮ ਕੇ ਵਣਜਾਰੇ, ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਨਾਮ ਧਨ ਖਾਟੋ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧਨਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦਾ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ ਵਪਾਰੀ, ਦਰਗਾਹ ਨਿਭੈ ਖੇਪ ਤੁਮਾਰੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸੱਚ ਦੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਕਦੇ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮਿਨੀਮਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਲਾਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਰ ਜਪ ਲਾਹਾ ਅਗਲਾ ਨਿਰਭਉ ਹਰ ਮਨ ਮਾਹ। ਅਗਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਅੰਤ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ। तो ਸਹਿਬ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। तो ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਆ ਤਰਲਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਨਾਥ हे ਜਗਤ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਨਾਥ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਮਨ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹਾਥ ਬਿਕਾਨੋ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੈ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਮਨ ਵੇਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਮਿਲਣਗੇ। ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁ ਸਾਗਰ ਭਰਿਆ ਰਾਮ, ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੇ ਤਿਨ ਹੱਥ ਛੜਿਆ ਰਾਮ। ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਜਪ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਉੱਥੇ ਰਤਨਾ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਵਰਗੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਔਗਣ ਮਿਲਣਗੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਨਾਥ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣੋ, मन माया के हाथ बिकानो। तुम कहियत हो जगत गुर स्वामी, हम कहियत कल जुग के कामी। इन पंचन मेरो मन जो बिगारियो, पल पल हर जीते अंतर पारियो। कहते मैनू समझ नहीं आती इन्हां कोलों किवें बचां, इन्हां दे वस पै गया और मैनू लुट रहे ने और पल पल तुहाडे तो दूरी कर रहे ने, तुहाडे तो दूर कर रहे ने। उन्होंने पता है तुहाडे नेड़े होवांगा तो तुसीं बचा लोगे, पर तुहाडे तो विथ पैदा कर रहे हैं मेरे विच। सो मैनू नहीं समझ आती किवें बचना। तुसीं आप ही कृपा करो, दया करो तो मैनू इन्हां तो बचा लो। और फिर गुरु पिता रहमत करते हैं अपने बच्चों ते तरस करके। ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन, पंच दोख और अहंग रोग, यह तन ते सगल दूर कीन। बंधन तोर छोर बिख्या के, गुर कहो शब्द मेरे ही रह दीन। रूप अनुरूप मेरो कछ ना बेचारियो, प्रेम गयो मोहे हर रंग पीन। कहते भी ना मेरे औगण देखे जदों मैं तरला किया, ना मेरा रूप देखा। उन्हें तरस करके दया करके जदों मैं पुकारी भी, जे पुली जे चुक्की साई भीत हंजी कांडिया। उन्हें मेरी पुकार सुन के मैनू इन्हां कोलों बचा लिया। गुरपूरे मेरी राख लई, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਬਚਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ? ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਬਸ ਜੁਗਤ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਮੈਂ ਦੀਨੋ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲ ਗਈ। ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੈਰੀ ਓਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਵਰੇ ਦੂਤ ਦੁਸ਼ਟ ਬਹਿ ਰਾਈ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਕਾ ਜਪਿਆ ਜਾਪ। ਕਹਾਂ ਕਰੇ ਕੋਈ ਬੇਚਾਰਾ, ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਕਾ ਬੜ ਪ੍ਰਤਾਪ। सिमर 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 सुख पाया, चरण कमल रख मन माही। ताकि शरण परयो नानक दास, जाते ऊपर को नाही। गुरु दी समर्थ, गुरु दी शरण आना। इन्हां सारिਆਂ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੁਗਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟੇਕ ਲਵਾਂਗੇ, नेक नीति नाल पुकारांगे, निमाणे हो के पुकारांगे। मेल लियो दयाल ढै पे द्वारिया, रख लियो दीन दयाल भरमत बहु हारिया। गुरु पातशाह रहम करनगे, तरस करनगे, दया करनगे, किरपा करनगे। इन्हां औगणां तो वस करन दी सानू समर्था अपनी बख्शिश भरिया हथ रख के सिर उपर ठांडा गुरसूरा नानक तां के कारज पूरा बचा लैणगे। सो विचार करदे होए बेअंत भुल्लां गलतियां त्रुटियां वग्गियां लई खिमा दा जाचकां।
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਰਜ਼ੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਮੋਲਕ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਕਾਰਤਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੰਵਾਰ ਸਕੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦਾ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।